One can become one with the divine on the mental plane. The supermind is necessary for manifesting the divine on earth. जड़े भगवान को सहित मानस जगत रे एकत्व प्राप्त हो पारे। जड़े भगवान को सहित मानस जगत रे एकत्व प्राप्त हो पारे। मात्र धरापृष्ठ रे भगवान अभिव्यक्ति पाई अति मानस निहाती आवश्यक। प्रभुंकर हूँ वाणी मांकर गोटे वाणी को पठन करवा। द वाइटल इज ए गुड वर्कर बट मोस्ट ऑफन इट सीक्स इट्स ओन सैटिस्फैक्शन। इफ दैट इज रेफ्यूज्ड टोटली और इवन पार्शियली द वाइटल गेट्स vexed, sulks and goes on strike. प्राण एक भल कर्मी किंतु अधिकांश समय यह तार निजर संतोष चाहे। जदि ताको संपूर्ण भाव रे किंबा आंशिक भाव रे मना कर दिया जाए प्राण विरक्त हुए, रुषि जाए एवं धर्मघट करे। दिव्यजननी श्रीमांकर होची वाणी। प्रभु मांकर ए दुटी वाणी रा पठन सहित प्रभु मां चरण कमल आमे अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँ। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित रही समस्त भाई आप मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलते आम किसी क्षण नीरव रे ध्यानस्थ होगा प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 51। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने आम अनुरोध करवा विदेश माटे आमर टेक्सास अमेरिका रोथुवा आमर कल्याणी अपा को अनुरोध करवा। अपा आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु। आम समस्ते नीरव रे प्रभु मां प्रति ध्यान समस्ते साइलेंस हवा। माँ 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 श्री अरविंदो सावित्री Book 1, The Book of Beginnings, Canto 4, The Secret Knowledge, page 51. Ignorant and weary and invincible, she seeks through the soul's war and quivering pain the pure perfection her mad nature needs, a wraith of Godhead on her stone and mire, a faith she craves that can survive defeat, the sweetness of a love that knows not death, the radiance of a truth forever sure. A light grows in her, she assumes a voice, her state she learns to read, and the act she has done. But the one needed truth eludes her grasp, herself and all of which she is the sign. An inarticulate whisper drives her steps, of which she feels the force but not the sense. A few rare intimations come as guides, immense divining flashes cleave her brain, and sometimes in her hours of being and use, the truth that she has missed looks out on her as if far off and yet within her soul. A change comes near that is from her surmise, and ever postponed compels attempt and hope. It seems too great for mortal hope to dare. A vision meets her
of supernal powers that draw her as if mighty kinsmen lost, approaching with estranged great luminous gaze. Then is she moved to all that sees not, and stretches arms to what was never hers, outstretching arms to the unconscious void, passionate, she prays to invisible forms of God, soliciting from dumb fate and toiling time what most she needs, what most exceeds her scope, a mind unvisited by illusions gleams, a will expressive of soul's deity, a strength not forced to stumble by its speed. Bande ma. धन्यवाद अपा आम्ही एतोळ जाय निरवरे ध्यानस्थ थिले अपांक द्वारा मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित परवर्ती कार्यक्रम चलतु प्रभु मां चरण कमल रे एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज कार्यक्रम रे प्रभु मां चरण कमल रे भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम अनुरोध करवा बरगड़ आमर अति प्रिय तपस्विनी अपा को अपा गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल रे अर्पण करंतु अपा। मार पण तो कानी रे तुची रहिथिबा सबु बेल रे मार पण तो कानी रे सत्य द्रष्टा चक्षु जुगल दिशु अछि केळे निर्मल सत्य द्रष्टा चक्षु जुगल दिशु अछि केळे निर्मल सूर्य चंद्र परी उठाई छटकी सूर्य चंद्र परी उठाई छटकी आलोक रसते ब्रह्म कमल मार पण तो कानी रे प्रकृतिर गंतव्य पथे लुचकाळी खेळे ता साथे प्रकृतिर गंतव्य पथे लुचकाळी खेळे ता साथे रंग बेरंगर विविधता गुणे रंग बेरंगर विविधता गुणे विभिन्न ढंगर सत पटल मार पण तो कानी रे मोहनीय इंद्रधनु रे सप्तरंगे जे रंग भरे मोहनीय इंद्रधनु रे सप्तरंगे जे रंग भरे उड़ंता पक्षीर चेतना को नेई उड़ंता पक्षीर चेतना को नेई तीक्ष्ण भावना को करई ठूल मार पण तो कानी रे संगतिर संग मेल रे संगठित की भाव भरे संगतिर संग मेल रे संगठित की भाव भरे विस्तृत विश्वर विश्व धर्म प्रेमे विस्तृत विश्वर विश्व धर्म प्रेमे बारंबार हुए शुभ सकाळ मार पण तो कानी रे
अज्ञानर ज्ञान सृजन समस्या तमो बंधुगण अज्ञानर ज्ञान सृजन समस्या तमो बंधुगण कीट पतंगादि सबुरे अनादि कीट पतंगादि सबुरे अनादि शून्य ब्रह्म मध्य रूप सकल मारपण तकानी रे लुचई रहिथिबा सबु बेଳରେ मारपण तकानी रे लुचि रहिथिबा सबु बेଳରେ मारपण तकानी रे मारपण तकानी रे मारपण तकानी रे। शास्त्रीय राग उपर आधारित ही वंदनाटी मांकर वंदना जेबे तो आपण आसंती शास्त्रीय राग नहीं करी आसंती ओडिची एई पारंपरिक राग को छंद को नहीं आपण वंदना प्रदान करंती। आज वंदनाटी मत खूब हृदयस्पर्शी थिला एवं बहुत समर्पण भाव एठी एवं मां प्रति गभीर विश्वास रहिबार भाव ए वंदनार अंतर्लित थिला। सतरे मां पण तकानी जी धरिची ताकू मां अभय शक्ति प्रदान हुए मां शक्ति ताकू से महान शक्ति परिचालित करे एवं समस्त बाधा विघ्न को काटी पकाए। मार पण तकानी छाड़िले भी असुविधा बहुत कष्ट अच्छी गोटे सुंदर वंदना भी मोर थिला छाड़िले तो पण तकानी ये वंदनाटी बहुत आपण समस्ते आमर संगीता आपा गाई सेटा देखी थे यूट्यूब रे अपलोड होती एठी अपा से अभय पणतकानी महत्व संपर्क रे बुझे गभीर विश्वास भाव मां प्रति होगा जो माने निष्ठापर भाव में मां सहित संपर्क रखती भल पाती एवं मां पणतकानी माने अभय पणत तले जो माने रहिबा चाहती से सर्वदा सदा सुखी एवं शांति से होते निरापद। बहुत बहुत धन्यवाद अपा एते सुंदर हृदय प्रार्थना आप आज प्रदान कर अनेक अनेक धन्यवाद। परवर्ती कार्यक्रम आम प्रभुंकर से महान एवं पवित्र दिव्य ग्रंथ दि सिंथेसिस ऑफ योग योग सम्मान धारावाहिक आलोचना स्वाध्याय आम प्रति हवा आमको प्रति पढ़ाऊँगी आमर बरगड़ू से बरगड़ू अति प्रिय डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई भाई कंटिन्यू डिस्कशन रही चैप्टर 30 पार्ट 2 मनोमय सत्तार जावतीय असुविधा द डिफिकल्टीज ऑफ द मेंटल बीइंग भाई को अनुरोध करवा आज कार्यक्रम से आगे ने आलोचना स्वाध्याय कार्यक्रम से आगे ने प्रिय चित्त भाई बरगड़ भाई श्रीमाता शरण मम श्री अरविंद शरण मम आज ऑनलाइन श्री अरविंद एक्सप्रेशन पाठचक्र समाविष्ट समस्त माध्यम भाई को सादर सप्रेम नमस्कार सह पुनः स्वागत करुच्ची। मां पाखे विनम्र कृतज्ञता निवेदन करी आज स्वाध्याय आलोचना आरंभ करिबा। समस्तंकर प्राय स्मरण में थिबो आमे वर्तमान अछंती प्रभुंकर महाग्रंथ योग समन्वय यार द्वितीय भागर त्रयोदश अध्याय डिफिकल्टीज ऑफ द मेंटल बीइंग मनोमय सत्तार जावतीय असुविधा यार शेष पर्यायर आम वर्तमान उपनीत 12 गोटी पैराग्राफ अध्ययन करी वर्तमान आम त्रयोदश पैराग्राफ अच्छी पृष्ठा संख्या रही इंग्राजी बहिर 398 पृष्ठार कंटिन्यूटी पैराग्राफ टी परे जो पैराग्राफ टी आरंभ होईची तार किछि अंश 4-5 धाड़ी मात्र आम अध्ययन करिसंती
ଆମେ ସେଇଠୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ତେବେ ଗତ ଅଧିବେଶନରେ ଗତକାଲି ଯାହା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଏ ମନମୟ ସତ୍ତା ପକ୍ଷରେ ବି ମନମୟ ସତ୍ତାର ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମ୍ଭବ। ମନ ଚାହିଁଲେ ଏକାଥରକେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ସମ୍ବୋଧି କିମ୍ବା ଅଧିମାନସ କି ଅତିମାନସରେ ହୁଏତ ପହଞ୍ଚି ନପାରେ। ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ବା ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମର ଛାତ୍ର ଏକାଥରକେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ସ୍ତରର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା କେବେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଟି ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମର ବିଷୟରୁ କିଛି କିଛି ତ ବୁଝିପାରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝି ନହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇଭଳି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଯେ ମନ ପକ୍ଷରେ ମନର ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାଟା ସମ୍ଭବ। ମନ ଚେତନା ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ମନର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରେ ଏବଂ ତାର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଆହରଣ କରିପାରେ। ଯଦିଓ ସେଟା ତା ମନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ଟିକେ ବିକୃତ ହେଇଯିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଯଦି ହାଇସ୍କୁଲ ପାଠ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବ, ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ବୁଝିବେ ସେ ସେଇ ସ୍ତରରେ ବୁଝିପାରିବନି। ସେ ତା ନିଜ ସ୍ତରରେ ବୁଝିବ, ମାନେ ଟିକେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ କରିଦେବ, ଟିକେ ବିକୃତ କରିଦେବ। ଏଇଟା ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯିଏ ମେଟ୍ରିକ ପଢି ସାରୁଛି ସେ ମେଟ୍ରିକ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ପଢେଇବ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ପିଲାଙ୍କୁ। ଯିଏ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହବ ସିଏ ପଢେଇବ ମେଟ୍ରିକ ପିଲାଙ୍କୁ। ଯିଏ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହବ ସିଏ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ପାରିବ ଏବଂ ଯିଏ ଡକ୍ଟରେଟ ବା ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରେଟ କରିବ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇ ପାରିବ। କାରଣ ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥାଏ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଥାଇକରି ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରର କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ତାକୁ ସେଠି ବିକୃତ କରି ପକାଏ। କିନ୍ତୁ ବିକୃତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଠିକି ଛୁଇଁ ପାରୁଛି, ସେଟା ହଉଛି ତାର ସମ୍ଭାବନା। ଏବଂ ସେ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ, ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନ ଚେତନାରେ ଅବତରଣ କରିବ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଅନୁପାତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଅବତରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି 20%, 10%, 1% ବି ହଉ ଯଦି ଅବତରଣ କଲା ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାଟିଏ ମଧ୍ୟ, ସେ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକର କ୍ଷୁଦ୍ର ରଶ୍ମିଟିଏ, କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାଟିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରୂପାନ୍ତର ଘଟେଇବାଟା ସମ୍ଭବ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁପାତରେ ବା ପରିମାଣରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତାହେଲେ ସାମାନ୍ୟତମ ରୂପାନ୍ତର ତ ଘଟେଇବ। ସେଇ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟତମ ରୂପାନ୍ତର ଘଟେଇବ ସେ ଚେତନାରେ, ସେଇ ରୂପାନ୍ତରିତ ଚେତନାର ଅଂଶ ପୁଣି ସମର୍ଥ ହବ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକକୁ ଉତାରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିବର୍ତ୍ତନର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ବାଟ ଦେଖାଯାଏ। ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଝୁଣ୍ଟିବ ମଧ୍ୟ, ଏକଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ବାଟ ଦେଖାଯିବ, ଏଇଟା ତାଠୁ ବଡ ସତ୍ୟ। ମତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଆଗକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବାର ବିପଦ ଅଛି। ଏମିତି ଭାବୁଥିଲେ ଜଣେ କିଛି ବି ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ମୋଟେ ଦେଖାଯାଉନି ସେମିତି ନୁହେଁ। ହଁ, ମତେ 100 ମିଟର 200 ମିଟର ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉ ନଥାଇପାରେ। ମତେ କଣ 10 ମିଟର ବି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। 10 ମିଟର ନହେଲା ନାହିଁ, ମତେ କଣ 2 ଫୁଟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, 1 ଫୁଟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ।
एभଳି अनुभूति आपण मानकर थिबो जेतेबेले घन कुहुड़ी हुए मिस्ट जहाँ कहुए स्मग स्मग बा मिस्ट से प्रकृत में मुझे अनेक जगह जाइए रोली से 2 वर्ष मोर प्रथम चाकरी आमर केन्दुझर जिलार बॉर्डर रे जो झारखंड आरंभ होती किरबुर माइन्स बोली गोटे जगह अच्छी से पहाड़ ऊपर हिलटॉप बोली गोटे गाँ से 2 वर्ष से विश्वास करंतु शीत दिन रे एते फग हुए माने चालिक जाऊे पाख लोक देखा जाऊ नमती हेल्ले तो घर बाहर कथा नहीं कारण बाहरला मात्र विपद अच्छी किंतु सबू कार्य चली थाए सुचारू रूप से किसी दुर्घटना भी हबार नजर नहीं जहाँ भी होती अति सामान्य नगण्य लोके चली गाड़ी मोटर चली आगे किसी देखा जाऊ ना किंतु किसी देखा जाऊ ना केमती 1 फुट 2 फुट तो देखा जाऊँगी से गले पुणी आकु पुणी 2 फुट देखा तार 2 फुट आकु पुणी आकु देखा एमती भाव में चलवा आमर साधना ठीक से भाई आम 2 फुट उच्चता को उठी पारे से आवश्यक शक्ति ग्रहण कर पारे चेतनार जितकी अंश आलोकित है से आलोकित अंशटा पुणी आमको प्रस्तुत करदेव आम जितकी आगु जितकी उच्च को जाइए ताठू उच्च को टिके जावाई एमती धीरे धीरे आम ऊर्ध्वर ऊर्ध्वतर स्तर को बढ़िया एवं जितकी ऊर्ध्वर ऊर्ध्वतर स्तर को बढ़ुवा चेतनार सेते अधिक अंश आमर आलोकित हो जाऊ प्रभु कहते जे ये जो मध्यवर्ती सोपान गुड़िक आमर सामान्य सामर्थ्य द्वारा आम जितकी पर्यंत जापरू ऊपर को जापरू गति करूँ से स्तर गुड़िक से अवस्था गुड़िक से होती इमीडिएट सोर्सेस द लार्ज एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स और द इनर स्टेशंस ऑफ हिज परफेक्शन तार पूर्णतार एगुड़िक होती गोटे गोटे मध्यवर्ती चटीघर बा पांथ निवास बा गोटे गोटे पड़ाव हिंदी जहाँ पड़ाव कह जाए वेदर ताको विभिन्न नाम दिखाई बोली प्रभु कहते फुटनोट लिखाई कॉल्ड इन द वेदर वेरियसली सीड्स हाउसेस प्लेसिंग्स और स्टेटसेस फुटिंग्स अर्थ ड्वेलिंग प्लेसेस सदस गृह बा क्षय धाम पदम भूमि क्षिति इत्यादि ये सबूर ये प्रत्येक शब्द में देखा यार कॉमन साधारण एवं मूल अर्थटी हूँ गृह बा आश्रयस्थली चेतनार गोटे स्तर गोटे स्थिति जहाँ को धाम कह लोक कह गोटे पद बोली कह गोटे भूमि बोली कह अर्थात आम एठू जानले जे चेतनार रही असंख्य स्तर असंख्य भूमि इन्यूमरेबल प्लेन्स ऑफ आवर एक्जिस्टेंस इनफाइनाइट स्टेट्स ऑफ आवर कॉन्शियसनेस रही आम जदि संकल्पबद्ध हवा ताहले से प्रत्येक पदक्षेप गुड़ी को आम गोटे पर गोटे अतिक्रम करी चलिबा किंतु परवर्ती पैराग्राफ रे आम अध्ययन करुले 13 पैराग्राफ रे जे एई उच्चतर स्तर गुड़िक पहुंची गले किंबा सेठू बाहरी आसिले आमर मानसिक अभ्यासटा आमको छाड़े नहीं आमर पीछा छाड़े नहीं आमर जो मन वर्तमान अवस्थार मन साधारण मनुष्यर हाराहारी मानसिक चेतना तार जो अभ्यास गुड़िक रही से उच्चतर स्थिति रे मध्य उणा अधिके बलवत्तर रहे जमती गोटे गाँवली झीटी से यदि 5 स्टार होटेल को नियाजिव तार गाँव में गुड़ाख घोषार अभ्यास थो से 5 स्टार होटेल गले भी गुड़ाख मांग गुड़ाख टी अच्छी कि
ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ପେଷ୍ଟ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉ, ଫେସ୍ ୱାଶ ଦିଆଯାଉ, ଡିଓଡୋରେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ, ଆହୁରି ଯାହା କିଛି ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଉ, ଗୁଡାକୁ ଟିକେ ନହେଲେ ତାକୁ ଫ୍ରେଶ ଲାଗିବନି। କାରଣ ଅଭ୍ୟାସ, ହ୍ୟାବିଟ୍ ଇଜ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ନେଚର ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକୃତି। ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ହେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା ଆମର ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମର ଅସଂଖ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସର ସାମଗ୍ରିକ ପରିଣାମ। ସେଟାକୁ ନେଇକରି ତ ଆମର ଅହଂଗଠିତ ହେଇଛି। ଆମକୁ ଯେଉଁ ସେଟା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା, ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ, ମତେ ସେଟା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଏ ଲାଗିବାଟା କଣ? ଏଇଟା ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମର ଅଭ୍ୟାସର ପରିଣାମ। ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ନେଇକରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆମର ସାମଗ୍ରିକ ଅହଂ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର ପରିଚୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ନିଜତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଟା ପିଛା ଛାଡିବ କେମିତି? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ଅସୁବିଧାଟି କଣ? ଯାହା ଆମର ପିଛା କରିଥାଏ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ, ସେଟା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଡିଭିଜନ, ନେଚର ଅଫ ଡିଭିଜନ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ, ମାଇଣ୍ଡସ ନେଚର ଅଫ ଡିଭିଜନ। ମାନେ ମନର ଯେଉଁ ଗୁଣଟି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ସେଟା ହଉଛି ଭାଙ୍ଗିବାର ଗୁଣ। ମନ ସବୁବେଳେ ଭାଗ ଭାଗ କରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେମିତି ଆମେ ସେ ଅନ୍ଧର ହାତୀ ଦେଖାର ଉଦାହରଣ ନଉ। ଅନ୍ଧର ହାତୀ ଦେଖାର ସେ ଉପମାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ସମଗ୍ର ସତ୍ୟଟିକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମନର ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ଦେଖିବ, ଆଉ କହିବ ଯେ ସେଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କହୁଛି ହାତୀ ଗୋଟେ କୁଲା ଭଳି, କିଏ କହୁଛି ସାପ ଭଳି, କିଏ କହୁଛି ଖମ୍ବ ଭଳି। କେହି ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ମନର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମନ କଣ କରେ ନା, dwelling on one thing at a time to the exclusion of all others or to the subordination of all others। ମାନେ ଯଦି ଦୁଇ ତିନିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମନକୁ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ମନ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। କିମ୍ବା ଯଦି ବି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ। ଗୋଟିଏ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଗୌଣ, ତାକୁ ସେ ମେକାନିକାଲି କରିବ। ଯଦି ଆମେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଉଥିବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଗୀତ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କିମ୍ବା ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଉପରେ। ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଗୀତ ଗାଇବା ଭଲ ହବନି। ଗୀତ ପାଇଁ ବେଶୀ ଏକାଗ୍ରତା ଦରକାର। ତେଣୁ ମନ କଣ କରେ, ଯୋଉଠି ବେଶୀ ଏକାଗ୍ରତା ଦରକାର ସେଇଠି ନିଜକୁ ବିନିଯୁକ୍ତ କରିଦିଏ, ଏବଂ ଯୋଉଟା ମେକାନିକାଲି ଚାଲିବ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ, ବେଶୀ ଏକାଗ୍ରତା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ଗୌଣ କରିଦିଏ, ସବଣ୍ଡେଡ୍ କରିଦିଏ। ସେଠି ମନର ଉପଯୋଗ ପ୍ରାୟତଃ ଆଦୌ ନଥାଏ, କିମ୍ବା ଯଦି ଥାଏ ଅତି କ୍ଷୀଣ। ମନର ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ଆନ୍ତରିକ ମନଚେତନା ସେଇ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ ମନର, ଭାଗ ଭାଗ କରି ବୁଝିବା, ସବୁକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନପାରିବା, ଏବଂ ଗୋଟିକୁ ଧରିଲେ ବାକି ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏଇ ଅସୁବିଧାଟି ଆମର ଚେତନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ଯୋଗୀମାନେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ବାଦ, ଧର୍ମ ମତବାଦ ଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରଭୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। Thus, in approaching Sachidananda, it will dwell on its aspect of the pure existence, Sat, and consciousness and bliss are compelled then to lose themselves or remain quiescent in the experience of pure infinite being, which leads to the realization of the quietistic monist। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯାଏ,
ଯେହେତୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହିଁ ନାହିଁ ମନଟି, ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦର ଅନୁଭବରେ ମଧ୍ୟ ମନ ତାର ଦୁର୍ଗୁଣ ଦେଖେଇବ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କଣ କରିବ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦର ପ୍ରକୃତିରେ କଣ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଏବଂ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମେ ଏଠି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଚିତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆନନ୍ଦ ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଧାରଣା କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଇପାରେ, ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମେ ଧାରଣା କରିପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ। କଥାଟି ହେଉଛି ସେଠି ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ପରସ୍ପର ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ ଭିତରେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମିଶିକି ରହିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ଭିତରେ ସଚେତନା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମିଶିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନା ଏବଂ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ମିଶିକି ରହିଛନ୍ତି, ବା ସେଠି ଓତପ୍ରୋତ ହେଇକରି ଗୁନ୍ଥା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ମିଳେଇଗଲା ଭଳି ସେଠି ଯେମିତି ଆମର ପାଣିରେ ଚିନି ଯେମିତି ମିଳେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଚିନି ପାଣିରେ ଯେମିତି ଆମେ ଚିନି ଆଉ ପାଣିକୁ ପୃଥକ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନ ତାର ଗୁଣ ଦେଖେଇବ। ସେ କଣ କରିବ? ଯଦି ସତ୍କୁ ଧରିଲା ତାହେଲେ ସତ୍ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହବ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆଉ ଦୁଇଟାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସାଧକ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପ ଆବିଷ୍କାର କରେ ତାକୁ ସେ ନାମ ଦିଏ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ, ମୁନିଜମ। ଏକେଶ୍ୱରବାଦୀ ମାନେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପେଜ, ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫଟା ଆମର? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା 13 ପାରାଗ୍ରାଫ ଭାଇ, ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 398। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଦେଖେଇବେ ଭାଇ ତ? ହଉ ହଉ, ଓକେ। 398 13 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫଟା। ଓକେ ଭାଇ। ଓକେ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ତାର ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଭାଇ। ହଁ ଏଇଟା ଭାଇ, ହଁ ଏଇ ପେଜ ଭାଇ, ଠିକ ଅଛି। ବଟ୍ ଇନ୍ ଆରାଇଭିଂ ଟୁ ଦିସ୍ ପ୍ଲେନ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ ପାରାଗ୍ରାଫଟି। ହଁ ଭାଇ। କିମ୍ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହେଇପାରେ, or it will dwell on the aspect of consciousness chit, and existence and bliss become then dependent on the experience of an infinite transcendent power and conscious force which leads to the realization of tantric worshipper of energy। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗ ଆଉ ତନ୍ତ୍ର କିପରି ଏବଂ କାହିଁକି ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଧାରା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ସଚେତନା ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେଲା, ଯିଏ ସଚେତନାକୁ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଧରିନେଲା, ସିଏ ହେଲା ଏକେଶ୍ୱରବାଦୀ। ଯିଏ ସଚେତନା ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ଚିତ୍ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେଲା, ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେବଳ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଲୀଳା, ଶକ୍ତିର କେବଳ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଆମେ ଯାହାକୁ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେଟା ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ସେଟା ଶକ୍ତିର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ରୂପ। ବିଜ୍ଞାନ ବି କଥା ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛି। ଶକ୍ତି ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହେଲେ ବସ୍ତୁ ହେଇଯାଏ। ବସ୍ତୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲେ ବା ବିନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ମାନେ ତାର ସତ୍ତା ଯଦି ଲୋପ ହେଇଯିବ, ସେଟା ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ମାନେ ବିନଷ୍ଟି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବଂ ସେଇ ସୂତ୍ରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ, E=mc²। ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମ୍ପର୍କଟି ଗାଣିତିକ ଭାବରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ, E=mc²।
ତେଣୁ କେବଳ ଶକ୍ତିର ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଶକ୍ତି କେବଳ ତା ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ସେଟା ହେଇଯାଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏବଂ କେତେ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଶକ୍ତିର এই ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ୟା ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହୁଏ, ତାର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସିଦ୍ଧି ସବୁ। ତେଣୁ ତନ୍ତ୍ରରେ ସଚେତନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅତି ନଗଣ୍ୟ, ଆନନ୍ଦମୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନଗଣ୍ୟ। ସେଠି କେବଳ ଅଛନ୍ତି ଶକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତନ୍ତ୍ରବିଦ ମାନେ ଶକ୍ତି ଉପାସକ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ it will dwell on the aspect of delight। ତାପରେ ସଚେତନା ଏବଂ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଛାଡି ଯଦି ସାଧକ କେବଳ ଆନନ୍ଦମୟ ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେବ, ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସେ ଧାରଣା କରିବ ଯଦି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? And the existence consciousness then seem to disappear into a bliss without the basis of self-possessing awareness। ଯଦି କେବଳ ଆନନ୍ଦ ରୂପୀ ବିଭାବଟିକୁ ସେ ସବୁ କିଛି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ ଏବଂ ଚିତ୍ ଆତ୍ମ ଅଧିକୃତ କୌଣସି ସମ୍ବିତ ସମ୍ପନ୍ନତା ବା ରୂପାୟତ ସତ୍ତାର କୌଣସି ଭୂମିର ଅଭାବରେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିବେ। ଆନନ୍ଦଙ୍କର ତ କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ ନା, କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିନା ଭୂମିର ଆଧାରରେ, ବିନା ଆଧାରରେ ଅନୁଭୂତିଟା କେମିତି ତିଷ୍ଠିବ? ତେଣୁ ଆମର କଣ ମନେ ହେବ? ଯାହା ଆମର ସଚେତନା ଏବଂ ଚିତ୍ଶକ୍ତି, ସମ୍ବିତ ସମ୍ପନ୍ନତା, self-possessing awareness, it will dwell on the aspect of delight, ananda, and existence and consciousness then seem to disappear into a bliss। ସଚେତନା ଏବଂ ଚିତ୍ଶକ୍ତି ଏ ଦ୍ୱୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେବେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଧାର ନଥିବ। without the basis of self-possessing awareness or constituent being। which leads to the realization of the Buddhist seeker of Nirvana। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ନିର୍ବାଣ ମାର୍ଗ। ନିର୍ବାଣ ମାର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ଆନନ୍ଦମୟ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହୁଏ, ସେ ଦେଖେ ଯେ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଯୋଉ ଚେତନା, ମାନେ ମୋର ଶରୀରଟା ଅଛି ବୋଲି ଯୋଉ ଆୱାରନେସ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାମନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି 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 ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଆଧାରଟା ରହିଛି, ସେ ଆଧାରଟା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମନା ଆସୁଥିବ, ଶକ୍ତିର ଲୀଳା ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ସାଧକ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଣ, ମାନେ କେବଳ ସେଠି ଗୋଟେ ଚେତନା ଅଛି, କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ତାର ଅନୁଭୂତି ଲେଖିଲା ସାଧନାର ମାର୍ଗ, ଯାହାକି ଆମେ କହୁଛୁ ନିର୍ବାଣ ମାର୍ଗ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉକ୍ତିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ହେଉଛି
भगवान विष्णुंकर अन्यतम अवतार भगवान बुद्ध से ए अवस्था पहुंची तेणु देखु सच्चिदानंदंकर तीनोटी विभाव सच्चित एवं आनंद या भितर जी जहा प्रति एकाग्र हल बा उन्मिलित हला ता उपरे से निजर चेतना को केंद्रित कला एवं जो अनुभूति प्राप्त कला ताकू नेइकरी तीनोटी विभिन्न मार्ग उत्पन्न हो गला एकेश्वरवाद तंत्र विद्या एवं निर्वाण मार्ग एटा से अंधर हाथी देखा भली कौन से भूल नुहे कि प्रकृत सत्य हूँ तीनोटी जाकर मिश्रण पुणी खाली मिसई देले भी हम ना एकेश्वरवाद प्लस तंत्र साधना बा तंत्र योग प्लस निर्वाण समान सच्चिदानंद हो कि ना सेटा भी हम ना कारण से सामग्रिकता नथिबो जेतेबेले एकेश्वरवाद भितर तंत्र योगर अनुभूति गुड़िक एवं निर्वाण उपलब्धि गुड़िक गुंथि होकर रही सेहीपरि तंत्र योगर सर्वोच्च शिखर रे एकेश्वरवाद एवं निर्वाण मार्गर अनुभूति गुड़िक गुंथि होकर रही निर्वाण भितर मध्य तंत्र योगर सिद्धि समूह एवं एकेश्वरवाद जावतीय अनुभूति गुंथि होकर रही अर्थात समस्ते समस्त भितर छंदा छंदी होकर ताहले सेटा हबो सामग्रिक उपलब्धि बा सच्चिदानंद और इट विल एटा गला हाँ क्षमा करिवे और इट विल ड्वेल ऑन सम एस्पेक्ट ऑफ सच्चिदानंद व्हिच कम्स टू द माइंड फ्रॉम सुप्रामेंटल नॉलेज एपरिकी एमती भी पारे सच्चिदानंदंकर किछि विभाव ता उपरे चेतना एकाग्र हो पारे एवं सेई चेतना सेई सच्चिदानंदंकर जो विभाव गुड़िक संपर्क में साधक उन्मिलित हब बा जो अनुभूति से प्राप्त करिवो सच्चिदानंदंकर सेटा ता पाखक आसी थाए अतिमानसिक ज्ञान रु सुपरमेंटल नॉलेज विल और लव अतिमानसिक ज्ञान अतिमानसिक प्रेम बा अतिमानसिक संकल्प अर्थात अतिमानस स्तर रे उपलब्ध ज्ञान बा प्रेम बा संकल्प तार माध्यम रे सच्चिदानंदंकर जो विभाव उपरे साधक एकाग्र हुए and then the infinite impersonal aspect of Satchidananda is almost or quite lost in the experience of the deity, which leads to the realizations of various religions and to the possession of some supernal world or divine status of human soul in relation to God. आहरी गोटे भिन्न संभावना संपर्क रे प्रभु हम कहले अतिमानसिक ज्ञान अतिमानसिक इच्छा बा अतिमानसिक प्रेमर भूमि आसी आमर मनोभूमि रे प्रवेश करुवा सच्चिदानंदंकर कौनसी विशेष विभाग को यदि सर्वसत्य बोली साधक आदरी निये सेतेबेले मूर्ति रूप अधिष्ठित होइथिबा ईश्वरत्व भितर भी सच्चिदानंदंकर से नर्व्यक्तिक अनंत विभावटी प्राय संपूर्ण भाव में कुआडे विलुप्त हो जाए ता द्वारा धर्मर नानाविध उपलब्धि गुड़िक प्राप्त हुए देखंतु अतिमानसिक ज्ञान अतिमानसिक प्रेम व अतिमानसिक संकल्प द्वारा सच्चिदानंदंकर नर्व्यक्तिक विभाव सच्चिदानंद गोटे व्यक्ति नुहंती निर्दिष्ट रूपरेख ना
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିମାନସିକ ଜ୍ଞାନ, ଅତିମାନସିକ ପ୍ରେମ, ଅତିମାନସିକ ସଂକଳ୍ପ। ଏହି ଚେତନାରେ ଯଦି ସାଧକ ଏକାଗ୍ର ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତିର ଅଧିଷ୍ଠାତା ବା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବତା ବା ଦେବୀ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ, ଭାବ କହିଲେ ଚେତନାଗତ ଅବସ୍ଥା, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସାଧକ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଅତିମାନସିକ ପ୍ରେମ ଭାବ ସହିତ ସେ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ହେଲା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଧାରାଟି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଯୋଗ ବା ସମର୍ପଣ ଭକ୍ତିର ଯୋଗ। ଯଦି ଅତିମାନସିକ ଜ୍ଞାନ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ବିଭାଗ ଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ସହିତ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ହେଲା ତାହେଲେ ସେଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ, ଯୋଗର ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ସାଧନ, ଯାହାର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶାଖା, ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶାଖା ହେଉଛି ଆମର ରାଜଯୋଗ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯୋଉ ଏଟା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମର ମୂଳ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ଏଭଳି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି। କାଳକ୍ରମେ ତାର ଆତ୍ମାଟା ମରିଯାଇକରି କେବଳ ଶୁକ୍ଲା ଖୋଳପାଟି ପଡି ରହେ, ବାହ୍ୟ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଗୁଡିକ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଧର୍ମ କହୁଛୁ ଏଗୁଡିକ ସେ ଧର୍ମର ମୃତ ଖୋଳଟି ମାତ୍ର। ତାର ଆତ୍ମାଟି ମରିଗଲାଣି କୋଉ ଦିନରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ନିଷ୍ଠାପର ସାଧକ ତା ଭିତରେ ଧର୍ମର ସେ ଆତ୍ମାଟି ପୁନର୍ବାର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେଟା ମରି ନଥାଏ। କେବଳ ଏଇ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ କପଟି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା ଦେଖା ଦିଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଚେତନାରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯାଇଥାଏ। କାରଣ ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ଖୋଳପାଟିକୁ ଜାବୁଡି ଧରି ସେଟାକୁ ଅସଲ ଧର୍ମ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଧର୍ମର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଦୋଷ ହେଉଛି ଆମର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କର, ଆମର ଚେତନାଗତ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମନର ଏ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ହେତୁରୁ ହିଁ, ଯେହେତୁ ସାମଗ୍ରିକ ସତ୍ୟକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆହରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଏ ମନ ଚେତନାର, ସେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ଗୁଡିକୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ତାର ଗଭୀରତମ ସ୍ତରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବାକି ସବୁକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରିଦଉଛି, ଛାଡି ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ବିଭାବ, ଅନନ୍ତ ଗୁଣ, ଅନନ୍ତ ଦିଗ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ସେ ଉନ୍ମିଳିତ ହବ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ରୂପଟି ସେ ଦେଖିପାରିବ କଣ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ମତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଜେ ସେ ମତେ ସେଭଳି ଭାବରେ ପାଏ। And for those whose object is to depart anywhither from cosmic existence, this is enough, since they are able by the mind's emergence into or seizure upon any one of the principles or aspects to the effect through status in the divine planes of their mentality or the possession by them of their waking state, this desired transit. ଏବଂ ସାଧକ ଚାହିଁଲେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଜଗତରୁ ପଳାୟନ କରିବାର ମାର୍ଗଟି ମଧ୍ୟ ସେ ବାଛିପାରେ।
ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଅନନ୍ତ ବିଭାଗ ରହିଛି। ସେ ଭିତରୁ ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନ ବା ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକରି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଭାଗ ସହିତ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ବା ଧର୍ମର ମୂଳ ଗୁରୁ ମାନେ ମୂଳ ସିଦ୍ଧ ମାନେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସାଧକକୁ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେଇ ମାର୍ଗଟି ତା ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ମାର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ଜଗତରୁ ପଳାୟନ କରିବାର ମାର୍ଗଟିକୁ ବାଛେ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏତିକି ଉପଲବ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। କାରଣ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଅଥବା କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ଅଧିକାର କରି ସେମାନେ ଆପଣାର ମନୋଗତତାର ଦିବ୍ୟ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ଏକ ଆସ୍ଥାନ ଲାଭ କରି ଅଥବା ଆପଣାର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ସେହି ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ କରାଇ ରଖି ଏହି କାମ୍ୟ ଅତିକ୍ରମଣଟିକୁ ଫଳବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବାରେ ଅବଶ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ। ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ବାକ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ସେଟା ସେତେ ଜଟିଳ ହେଇଯାଉଛି। ମନସ୍ତରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତାର ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳତର ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମତେ ଆମେ ବୁଝିବା ଏହି ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆହୁରି ଅଧ୍ୟୟନ ସାପେକ୍ଷ, ଆହୁରି ଆଲୋଚନା ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମାନସିକ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ବା ଆଲୋଚନା କଲେ ବା ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଆସ୍ପୃହା ସହିତ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ କେମିତି ନିଜର ଚେତନାକୁ ଖୋଲି ଧରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ସରଳ ଆସ୍ପୃହା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବାଣୀ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝେଇଦେବ ସେ ଅନୁଭୂତିଟି କଣ। ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମା ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଢିବା କଥା, ନିଜର ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବ କରି ସବୁ ପୂର୍ବ ଆହରିତ ଧାରଣାବାଜି, ପୂର୍ବ ଆହରିତ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟେ ସାଦା କାଗଜ ଭଳି କୋରା କାଗଜ କରିଦେଇକରି ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ନିରବ ଆସ୍ପୃହା ଯଦି ଏକାଗ୍ର ହେବା ତାହେଲେ ଏହି ସତ୍ୟାନୁଭୂତି ଆମର ଚେତନାରେ ଅନ୍ତତଃ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରେ। ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଆମର ଚେତନାରେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରୁ ପଳାଇ ଯାଇକରି ଚେତନାକୁ ଗୋଟେ ନିହିଲ ଭିତରେ ବିଲୀନ କରିଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। କେଉଁ ଅନୁଭୂତି? ଯେ ଧର୍ମର ନାନାବିଧ ଉପଲବ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସାଧକମାନେ ପୁରାତନ ଯୋଗୀମାନେ ସେ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ସର୍ବଶେଷରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭାବ ସହିତ ସେମାନେ ଏକାତ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ବାସ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବୋଲି ନାମ ଦିଅନ୍ତି। ସାକେତ, ଗୋଲୋକ, ବୈକୁଣ୍ଠ, ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ, ଅଳକାପୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା।
କିନ୍ତୁ କୌଣସିଟି ଅବସ୍ଥାରୁ କୌଣସିଟି ପରମ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ପରମ ଚେତନା ନୁହେଁ, ବା ଆମର ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତିମ ପଡ଼ାଉ ନୁହେଁ। ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ସବୁଥିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଠି ରହିଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ ଏବଂ ପୁରାତନ ଯୋଗମାର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପୁରାତନ ଯୁଗର ଶେଷ ଯୋଉଠି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି। ପୁରାତନ ଯୋଗୀମାନେ ଅଧା ବାଟରେ ଯାଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଅନନ୍ତ ବିଭାବରୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷୟଟିକୁ ଧରି ସେଟା ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଟା କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, କାରଣ ମନ ଚେତନାର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଏହାର କାରଣ। ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସେଠୁ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଭିତରୁ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଲୀଳା ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାବ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଣ ମାର୍ଗୀ ସାଧକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ କହିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନୀ। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚେତନାକୁ ଧରି ରଖିଲେ ଆମେ ସେଠି ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହି କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ଅଧିକାର କରି ସେମାନେ ଆପଣାର ମନୋଗତତାର ଦିବ୍ୟ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ଏକ ଆସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି, ଅଥବା ଆପଣାର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ସେଇ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ କରାଇ ନିଜର ଜାଗ୍ରତ ଚେତନାକୁ ସେ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ କରାଇକରି ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରଖି ଏହି କାମ୍ୟ ଅତିକ୍ରମଣଟିକୁ ଫଳବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ କାମ୍ୟ ଅତିକ୍ରମଣଟି କଣ ନା, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ରହି ଗୋଟେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି କିଛି ସମୟ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବାର, ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଅତି ନିରର୍ଥକ ମନେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚେତନାର ଏଇ କାମ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ, କାମ୍ୟ ଅତିକ୍ରମଣଟିକୁ ସେମାନେ ଫଳବତୀ କରାଇବାର ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଆନ୍ତି ଏଇ ଜଗତର ଲୀଳା ସବୁକୁ। ତେବେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, ଟିକେ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଦେଲି। ପାରାଗ୍ରାଫଟି ଶେଷ ହେଇଛି। ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫଟି କେବଳ ବାକି ରହିଲା ଅଧ୍ୟାୟର। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ଅଧ୍ୟୟନ ଆମେ ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟାୟର ଉପସଂହାର କରିବା। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀର ଯଥାର୍ଥ ମର୍ମ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାରେ ଏବଂ ତାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଥିଲା ଏବଂ ମନମୟ ସତ୍ତାର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡିକ, ଯେଉଁ ଯାହା ରହିଛି, ତାର ଯୋଉ ଡିଫିକଲ୍ଟିସ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସେ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ସେ ଆହୁରି ଉନ୍ନୀତ ହବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚେତନାରେ ସେ ବାନ୍ଧି ନ ହୋଇ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସେ ଯେପରି ଯିବ, ତାରି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାର
विषय तो प्रभु विशद भाव आलोचना कर प्रसंग रे भाई बहुत सुंदर भाव बुझे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का वाइंड अप कर किसी समय आम एथर कार्यक्रम को वाइंड अप करवा किसी समय नाम जप सहित मा 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 आज कार्यक्रम उपस्थित रही समस्त भाई आप मान पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाए भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु अम्मा चरण कमल आम पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाए कार्यक्रम के विरति घोषणा कले कार्यक्रम समस्त मा 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 मा